एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। As you know, this school, and we are very proud to carry on the legacy of this school. I'm very proud to be part of that. So, before I continue, I would like to invite Hanuman Reddy sir to give all of you, to present all of you the annual report for this academic year. Please, sir. Maintain silence. Teachers, please manage the students. Welcome. Point. My dear children, please be quiet. If you sit quiet, The future belongs to those who believe in the beauty of their brains. I feel extremely privileged to present the annual report of the school activities for the academic year 2025-26 on the joyous moment of recent annual day celebrations. The school was established 39 years ago in the year 1987 by a group of highly educated personalities who
Vijay Kalangar, Babu Thomas, Radhakrishna and Nageswar Reddy. Education, our school in a short period gained the hearts of the people of Dharmavaram. As a result, our school emerged into one of the topmost schools in the town. From 2024 to 25 academic year, the school is being run by new management led by esteemed educationist Sri Sanjay Reddy and Sri Srikanth. By adopting new methods, the management is taking school to a higher level and continuing its legacy. Achieving academic excellence is the heart of our endeavor as educators. It was a moment of great pride when one of our students secured 591 marks in the SSC exams held in March 2025. It was the highest total marks secured by a student in the history of our school. With a view to be constructive and dynamic professionals and to equip teachers with the necessary skills and techniques for effective classroom teaching. Today's workshop was conducted for the teachers by Bhaskar Raju, a famous educationist of Tirupati, to promote activity-based learning among the students. This year we started STEM lab and robotic lab. To improve spoken skills of the students, we are taking classes for the students in the zero period every day. I am also glad to Children, please say listen. that our school Keep quiet. also I request all the parents to please be seated in their chairs, please. importance to sports and games. This year, 100 of 6th class student was selected for district level in under 12 category in cricket. In judo, a Smita 10th class student participated in judo tournament held in Manipur. Yesterday, our students, Sri Varshika Reddy, Jasmine and Ekam Maresh left for Valnad district to participate in the shooting. I request discipline department teachers to please control our students. Of our students, we also Make them to be silent, please. by Murali of Hyderabad, a famous calligraphy instructor. We are also giving much importance to fine arts. I am very proud to announce that the Yashmita of 2nd class got first prize in dance, which was conducted by Nityavala Natakala Welfare Society, Hyderabad. We firmly believe that positive communication between parents and teachers goes a long way in improving the efficacy of education. We have always been committed to create an environment in the school which helps young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development. With the dynamic management committed, teaching faculty and valued parents, I hope our school will యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ హాజరైనటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యార్థులకు మా ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా శుభోదయం. మీరంతా మాట్లాడుకునేది అయిపోయిన తర్వాతనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవరు కూడా కూర్చోలేదు. మీకు ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ చాలా ఉంది. మీరు మాట్లాడుకునేది అయిపోయిన తర్వాతనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. మాట్లాడుకోండి సార్, మీకే వదిలేస్తామని మీరు
We are so happy to have you here, ma'am. It's a great pleasure having you here. You added a great charm to the program today. Thank you, respected ma'am, for making you here. I request all the students to please stand up.
సంజీవ సారు మరియు వాళ్ళ కరెస్పాండెన్స్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా నమస్కారాలు. అలాగే ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న వివిధ సబ్జెక్టులు టీచర్లు అందరికీ వందనాలు. అలాగే పిల్లలకు నా ఆశీస్సులు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రాంను పిల్లల యొక్క ఆనందాన్ని చూడడానికి వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారాలు అందరికీ. ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వెళ్తూ ఉంటుంది 10th క్లాస్. అలాగే క్లాసులు మారుతూ ఉంటారు పిల్లలు. మరి మనము తల్లిదండ్రులుగా శ్రద్ధగా టయానికి మనం పిల్లల్ని పంపిస్తున్నాము. ఇక్కడున్న టీచర్లు, జీవానందలో ఉన్నటువంటి టీచర్లు అన్ని శ్రద్ధ తీసుకొని పిల్లలకు అన్ని విషయాల్లోనూ గేమ్స్లో కావచ్చు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కావచ్చు, చదువులో కావచ్చు, అన్నింటిలోనూ శ్రద్ధ చూపించి వాళ్ళని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడానికి శత విధాల ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటారు. మరి మనం కూడా వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులుగా మనం వదిలేసినాము, స్కూల్కి పంపించినాము అని లేకుండా మన వంతు బాధ్యత కూడా నిర్వర్తించాలి. వాడు అబ్బాయి ఇంటికి వస్తే ఏం జరిగింది, ఏం రాసినావు, ఏం చేసినావు ఈరోజు అని పిల్లలు తమ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని అడగాలి. ఈ మధ్య అందరూ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, ఓకే మీ భవిష్యత్తు మీకు ఓకే, కానీ పిల్లలు కూడా మనకు మీ స్థాయి కంటే ఉన్నత స్థాయికి పోవాలనేది మన ఆకాంక్ష. మన పిల్లలు ఎత్తైన శిఖరాలకు లేకుంటే ఉన్నత స్థాయికి ఏ రంగమైనా కావచ్చు, ఏ రంగంలో అయినా. ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి, మనకు టీవీలో కూడా వస్తుంటుంది ఐడియా బాస్ అని. మంచి ఐడియా ఉంటే చాలు, ఆ ఐడియాతో మనము ఒక కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కంపెనీలో 10 మంది పిల్లలను స్టాఫ్ని పెట్టుకొని రన్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా మన పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. టైం గడపండి, ఒక అర్ధగంట పిల్లలతో మనం గడపాలి. ఇప్పుడు అనుబంధాలు తగ్గిపోతున్నాయి. పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల మధ్య కోఆర్డినేషన్ తక్కువగా ఉంది ఈ కాలంలో. ఎందుకంటే పిల్లవాడు ఎక్కువగా ఇంటికి వస్తే సెల్లుకు అడక్ట్ అవుతున్నాడు. మీరు సెల్ ఇస్తారు, వాడు సెల్లులోనే అనేక ముఖ్యమైన విషయాలు కాకుండా వేరే విషయాలు చూసి చెడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. సెల్ అనేది 2 రకాల, ఉపయోగం ఉంది, నష్టము ఉంది. మీరు దగ్గరుండి వాడు చదువుతున్నాడా, సెల్లులో ఏం చేస్తున్నాడు అనేది కూడా మీరు గమనించాలి. ఆ 10th వరకు అనమాట మనం శ్రద్ధ తీసుకుంటే పిల్లవాడు ఫస్ట్ క్లాస్ కావచ్చు, ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచి మనకు చదువు రాదంటారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. మనకు రాదు, ఏం చేస్తామో, వాడు ఏం రాస్తున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు ఏంటంటారు. రాకపోయినప్పటికీ, మీకు చదువు రాకపోయినప్పటికీ, ఇప్పుడు అవసరం, అందరికీ చదువు అవసరం. రాకపోయినప్పటికీ వాడి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని వాడు రాస్తున్నాడో లేదో మనము గమనించాలి. అప్పుడే వాడు మీకు సహాయపడతాడు. రేపు పొద్దున్న పిల్లవాడు మీకు చేతికి అందినాక ఏదో ఒక దాంట్లో స్థిరపడి మీకు సహాయం చేయగలుగుతాడు అన్నమాట. సో అందుకే పిల్లవాళ్ళందరూ కూడా నేనేం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా గలాట ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు ఆడే దాంట్లో, చూసేకి ఎవరు ఆడతారా, ఎవరు డ్యాన్స్ చేస్తారని. ఓకే, ఇది కూడా వినాలి. మరి ప్రతి తల్లి పిల్లవాడిని ఉదయాన్నే లేపేకి ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లీస్ట్ 5 గంటలకు పిల్లలు ఉదయాన్నే లేయాలి. లేచినాక వాడు 1 అవర్ అలా కూర్చొని చదువుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్కూల్కి ప్రిపేర్ అయ్యి స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ వాళ్ళందరూ తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లవాడికి మీరు చేయవలసిన పని. మేడం మేము పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతామంటే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా లేపు కూర్చోబెట్టి చదువుకోవాలన్నా అని చెప్పి వెళ్ళండి. తల్లి అందరికంటే ఫస్ట్ గురువు కాబట్టి ఇంట్లో ఉండే తల్లే కాబట్టి ఎక్కువ టైము ఆమె కూడా సీరియల్లో వింటాయి ఎందుకంటే అవన్నీ పక్కన పెట్టాలి. మన పిల్లోడు బాధపడాలంటే కొంత ఆ అబ్బాయి ఉన్నంత వరకు మనము సెల్ కానీ టీవీ కానీ ఏమీ
పెట్టుకోకుండా శ్రద్ధ చూపించాలి. రెండోది, పిల్లవాడు మైండ్ సెట్ చేసుకోవాలి, మైండ్కు ట్రైనింగ్ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు పిల్లవాడికి మనం ఈయన సరిగా చెప్పకపోతే వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ రాదు. మైండ్కు ట్రైనింగ్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచడం. మరి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా వస్తుంది పిల్లవాడికి అంటే పాఠశాలలో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, ఒక 10 నిమిషాలు మనము యోగా కానీ ప్రాణాయామం కానీ చేయించాలి. ఇవి మొదట జరిగేటివి ఆశ్రమాల్లోనూ, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగేటివి, ఇంట్లో నుంచే వచ్చేటివి. కానీ ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో జరపాల్సి వస్తుందంటే అవన్నీ మర్చిపోయినాం కాబట్టి. సో అది రెండో పాయింట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పిల్లల ఆలోచనలన్నీ కూడా చదువు మీద లగ్నం అవుతుంది. వాడు చదువు బాగా బ్రహ్మాండంగా చదువుతాడన్నమాట. నెక్స్ట్ మూడోది, మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాల తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడికి. మాటలకు ట్రైనింగ్ అంటారు. పోరా ఏందో చెప్తా అంటే పోయి చదువుకో అని చీకరించుకుంటా అంట. అట్లా కదా, వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, వాడు బాధ చెప్తున్నాడా, ఆనందాన్ని చెప్తున్నాడా, కష్టాన్ని చెప్తున్నాడా, ఒకసారి ఒక 5 నిమిషాలు వాళ్ళ మాటలు వినాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా తయారు చేశారు ఈ స్కూల్ వాళ్ళు. పిల్లలు ఇక్కడ వచ్చి సొంతంగా విషయ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఏం మాట్లాడాలి నేను అనే జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నిలబడి స్టేజ్ మీద మాట్లాడగలుగుతున్నారు. అట్లా మన పిల్లల్ని మనం తయారు చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనము వాడిని డిప్రెషన్ చేస్తామో వాడు మాట్లాడింగా వాడు చెప్పడు మనసులో బాధపడుతుంటాడు. అది ఎవరికి చెప్పకుండా అదో రకమైన వ్యాధి అవుతుంది, మనోవ్యాధి. సో పిల్లల్ని ప్రేమగా దగ్గర తీసుకోవాలా, వాళ్ళతో మాట్లాడాలా, వాళ్ళు ఏం కావాలో వాళ్ళని చూసి మనము స్కూల్కి వేసినాం కదా అని ఊరికే ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఆలోచనలు కొత్తవి వాళ్ళు రావాలంటే బుక్కులన్నీ చదవాలి. రకరకాల బుక్కులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు, సైన్స్ పరంగా కావచ్చు, లీడర్స్ అంటే స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళే కావచ్చు, వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవిత చరిత్రలు చదివితే మనకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఎట్లా వాళ్ళు బతికారు, ఎట్లా కష్టపడ్డారు, ఏ విధంగా చేశారు. అట్లా అబ్దుల్ కలాం కూడా బీదవాడే, కానీ ఇప్పుడు మనం రాష్ట్రపతి అయినాడు, సైన్స్లో మిసైల్ కనుక్కొని ఆయన గొప్పగా ఇప్పుడు పైన నిలబడినాడు. ఇప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ఇట్లా అనేక మంది ఉన్నారు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కావచ్చు, వివేకానంద కావచ్చు, ఇట్లా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా చిన్నతనంలో నుంచే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండడం వల్ల అవన్నీ చేయగలిగినారు. అర్జునుడు తెలుసు కదా మీకు, ఎందుకంటే సీరియల్ చూసింటారు, సినిమా చూసింటారు. అర్జునుడు వాళ్ళమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అభిమన్యుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు భార్యకి చెప్తా ఉంటాడు పద్మవ్యూహం గురించి. పద్మవ్యూహంలో అనేది మన కురుచేత యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ అభిమన్యుడు లోపలికి పోయేదాడు తెలుసుకున్నాడు, బయటికి వచ్చే తెలుసుకోలేదు కాబట్టి చనిపోయగలిగినాడు. అదే అంటే పోయేవే ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు, వాళ్ళ అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే తెలుసుకున్నాడు. నాకు వచ్చేది ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి, కానీ అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది ఎలా అని తెలుసుకోలేదు. అప్పటికే ఏమైందంటే డిస్టర్బ్ అయింది, చెప్పే విషయం డిస్టర్బ్ కావడం వల్ల అటు వరకే విన్నాడు. ఈ విధంగా మనం అనుకుంటే మన చేతుల్లో మన పిల్లల్ని ఏమైనా చేయొచ్చు. కాబట్టి అందరూ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని ఆలోచనలు వచ్చే విధంగా మనము వాళ్ళకి సాయం చేయాలి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటాం. సెప్టెంబర్ 17 ఇంజనీర్స్ డే. ఎవరి గురించి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? మోక్షగుండం సర్వేపల్లి విశ్వేశ్వరయ్య గురించి. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మంచి ఇంజనీర్. పోతా ఉంది నీళ్ళ నుంచి, ఆ నీటి యొక్క శక్తిని మనము కరెంటుగా మార్చవచ్చు.
అని చెప్పి టర్బైన్ తయారు చేసి ఆ వాటర్ ఫాల్లోని వాటర్ దాని మీద పడితే తిరగడం వలన కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. మీరు చదువుకుంటారు సైన్స్లో, మీ సైన్స్ టీచర్ చెప్పినారా? అప్పుడు మనకేమి కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అట్లా 600 గ్రామాలకు ఆ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి 600 గ్రామాలకు కరెంట్ ఇవ్వగలిగే నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నారన్నమాట. ఇట్లా చిన్న ఐడియాలే పిల్లలకు వస్తే వాళ్ళు మనకు సహకరిస్తే ముందుకు పోతారు. సో అందరి పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పిల్లల దగ్గర మనం గడపాలి, కనీసం అర్థంగా వాళ్ళ యొక్క మాటలు వినాలి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో గమనించాలి. ఉండొచ్చు, ఇష్టం ఉంటుంది పిల్లవానికి, ఒకే కొడుకుంటారు, చాలా గారభంగా పెంచుతారు, వాడు అడిగేటివన్నీ ఇస్తుంటారు. ఇదిగో ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మా అమ్మ అన్నీ ఇస్తుంది కాబట్టి వాడు డిమాండ్కి వస్తారు. సో అట్లా లేకుండా మీ మాట వినేటట్లు ఆ పిల్లాడు బాగా పెరిగేటట్లు చేయండి. ఈరోజు యానివర్సరీ డే ఒకటే కాదు, ఈరోజు February 14 ఏముందిరా నీకు బాగా తెలుసు, అందుకే అడుగుతాను. శివరాత్రి కాదు, ఈరోజు 2 ఉన్నాయి. లవర్స్ డే, ప్రేమికుల దినోత్సవం. అప్పుడే చదువుకోవాలి, బాగా చదువుకుంటేనే మనం ఏమన్నా సాధించగలము. ఫస్ట్ చదువు, రెండోది చదువు, మూడోది చదువు. నేను కూడా అంతే, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివింది, ప్రైవేట్ స్కూల్ లేవు అప్పుడు. నేను కూడా ఎంఈఓ అవుతానని నేను కూడా అనుకోలేదు, కానీ నేను టీబీసీతోనే చేరలేదు, బిఎడ్. కానీ ఊరికే ఉండకోకుండా బీఈడీ చేసుకున్నా, ఎంఏ చేసుకొని అట్లా ఆ క్వాలిఫికేషన్తో ప్రమోషన్లు తీసుకొని ఈ స్థాయికి ఇప్పుడు ఎదగగలిగినాను. అట్లాగే మీ సార్ కూడా టీచర్, ఆయన కూడా కష్టపడి అన్నీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్కూల్లో తీసుకొని స్కూల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అందరినీ. సో మనము 10th వరకు అట్లీస్ట్ 10th బాగా పాస్ కావాలా, అందరూ పాస్ కావాలా. ఈ 2 నెలలు ఇంకొక ఉండేది 40 days. బాగా చదివితే ప్రతి పిల్లవాడు పాస్ అవుతాడు. మీ స్కూల్కి, జీవనానంద స్కూల్కి మంచి రిజల్ట్ కూడా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే సారుకు, కరెస్పాండెంట్ ఇద్దరికీను, మరి సభ్యులకు, టీచర్లు అందరికీ కంగ్రాచులేషన్. వాళ్ళు ఇంకా కష్టపడి ఈ స్కూల్ని ఇంకా బాగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎక్కడ ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా మంచి ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందించాలని కూడా నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీ విలువైన సందేశాన్ని మా పాఠశాల విద్యార్థులకు అలాగే తల్లిదండ్రులకు కూడా వారి పాత్ర గురించి తెలియజేశారు. మేడం గారు మంచి విలువైన సందేశం ఇచ్చారు. నేను కూడా ఒకప్పుడు మీలాంటి చిన్న స్థాయిలో విద్యార్థిని క్రమశిక్షణతో చదువుకొని నేను ఎంఈఓ స్థాయి వరకు వచ్చాను. ప్రతి పేదవాడి పెద్ద ఆస్తి చదివే, ప్రతి పేదవాడి ఆయుధం కూడా చదివే అని చెప్పేసి తన ప్రసంగం ద్వారా, తన విలువైన సందేశం ద్వారా మనకు తెలియజేశారు. సంతోషం మేడం, మీరు ఇచ్చిన ఈ సందేశంతో మా పిల్లలు కూడా గొప్పగా తీర్చిదిద్దుతామని ఈ సభాముఖంగా మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. Ma'am, for your valuable speech. We are so glad of your presence here. Thank you for spending your valuable time with us. Now, we would like to call our respected management and we invite Bhavani ma'am and Lakshmi ma'am to facilitate our distinguished chief guest, Srimati P. Rajeshwari Devi ma'am. Guest. మేడం కనిపిలే సార్, మేడం కనిపిలే. Clap loudly, guys. More loudly. Present
పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. కొద్దిసేపు సైలెంట్ ఉంటారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి, మూవింగ్ లేకుండా కొంచెం 5 minutes క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, ఈరోజు మన ఈ స్కూల్ 39th యానివర్సరీ డే సందర్భంగా నిన్ననే మన కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ సంజీవ్ రెడ్డి సారు మరియు శ్రీకాంత్ సార్ ఇంకా కొద్దిసేపు అల్లరి తగ్గిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. కొంచెం సైలెంట్ ఉండండి. ఓకే, ఈ సందర్భంగా నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. నా పేరు వీరెడ్డప్ప, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, ధర్మవరం టోటల్ పోలీస్ స్టేషన్. ఎందుకంటే ఈ స్కూల్ కూడా మా లిమిట్స్కే వస్తుంది కాబట్టి సార్ వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే వస్తామని చెప్పారు, కొంత లేట్ అయింది. సరే, అయినా కానీ వచ్చాము. పోలీసు వారి తరఫున ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఏమ్మా ఒక 5 minutes అమ్మా సైలెంట్గా ఉండండి. మీ పిల్లలు కూడా ఒక 5 నిమిషాలు సైలెంట్ చేసుకోండి. ఏమ్మా అర్థం కాదా? సారు అడగారా మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, నేను విలువైన సందేశం ఇస్తానని. ఓకేమ్మా, మీరు మాట్లాడుకోండి. ఏవో మాట్లాడేది అయిపోయిన తర్వాతనే స్టార్ట్ చేద్దాం. మరి అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. మేడం, చైతన్య మేడం, ఎందుకు అందరూ అరుస్తున్నారు? చెప్పండి, మాట్లాడొద్దని చెప్పండి. సార్ ఏం చెప్తాడు? సార్ ఏం సందేశం ఇస్తారు మీకండి? ఓకే అమ్మా, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఒక ప్లేస్లో గెట్ టుగెదర్ అయ్యి పండగ వాతావరణం కనబడుతుంది. మంచిగా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే, ఈ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ స్ట్రెంత్ వచ్చి 1000 మంది దాకా ఉన్నారు కాబట్టి మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, పోలీసు వారు మీరు రోజు మీ పిల్లల్ని డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా స్కూల్కి తీసుకొస్తుంటారు. పిల్లల చదువు ఎంత ఇంపార్టెంటో పిల్లలు సెక్యూరిటీ అంటే వాళ్ళ సంరక్షణ కూడా ప్రజెంట్ డేస్లో అంతే ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది తల్లిదండ్రులకు. పిల్లలు బయటికి ఉదయం బయలుదేరి బయటకు వచ్చి బస్సు ఎక్కిస్తారు, కొంతమంది ఆటోలో వస్తుంటారు, పేరెంట్స్ 2 వీలర్స్ ద్వారా డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో పేరెంట్స్ ఇన్ టైంలో వచ్చి డ్రాప్ చేసే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈ ఆటోలో కానీ బస్సుల్లో కానీ డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా అంటే ఇక్కడ ఎందుకు దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే, చదువు కన్నా వీళ్ళ సంరక్షణే ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువైంది. ఇప్పుడు చదివేది ఎలాగో చదివేస్తారు పిల్లలు, ఇబ్బంది లేదు. పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు, టీచర్స్ క్లాసెస్ చెప్తారు. మీరు స్కూల్ నుండి రోజు స్కూల్కు పిల్లలు చేరుతారో లేదా, మళ్ళీ ఇంటికి రిటర్న్లో ఈవినింగ్ టైం చేరుతారో లేదనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తున్నాయి. ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చిన తర్వాత చాలామంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 9th క్లాస్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు, 10th క్లాస్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళంతా టీనేజ్లో ఉంటారు. 9th and 10th క్లాస్ మీ పిల్లలు ఎవరైనా బయట తీసుకొచ్చేటప్పుడు కానీ, ఆటోలో వచ్చేటప్పుడు కానీ, బస్సులో కానీ, బస్ పాయింట్స్ దగ్గర కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా, ఆకతాయిలు ఎవరన్నా ఈ విధంగా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఈ 9th to 10th ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ టైంలో పిల్లల్ని డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా చదవడానికి మీరు కొంచెం కేర్ తీసుకోండి. ఈ టైం అంటే ఈ 2 months ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ 10th March 15th నుండి మేబీ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీ వర్క్స్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా కొంత పెండింగ్ పెట్టుకొని రోజు మార్నింగ్ సెషన్, ఈవినింగ్ సెషన్స్ మీ పిల్లల్ని డెస్టినేషన్ అంటే స్కూల్కి రీచ్ అయ్యారా, అగైన్ ఇంటికి రీచ్ అయ్యారా అనే దానిపైన కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోండి. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, మ్యాక్సిమం మాకు సమ్మర్లో వస్తే చాలామంది అబ్బాయిలు ఎలోపై వెళ్ళిపోతున్నారు, మిస్సింగ్ అవుతుంటారు. సమ్మర్ అంటే ఈ మార్చి, ఏప్రిల్ ఎగ్జామ్స్ అయిన వెంటనే చాలామంది ఈ ప్రేమ అది ఇదని తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పరు. తల్లిదండ్రులు కూడా ఆడపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ అమ్మ నాన్నతో రివీల్ చేయరు. ఎవరైనా సతాయిస్తున్నా అలాగనే మనసులో పెట్టుకొని ఉంటారు. కొంతకాలం తర్వాత ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే, ఎవరైనా ఈ పరిచయాలు 10th క్లాస్ పరిచయాలు, ఇంటర్ పరిచయాలు ఇలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయట నుండి వచ్చి ఈ 2 నెలలు 3 నెలలు సతాయించిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ ప్రేమ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్తో ట్రాప్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి
ఈ యొక్క దీనిపైన కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా సరే ఈ మా పోలీస్ పాయింట్లో చెప్తారు, ఎప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఇలాగనే చెప్తారు అనుకుంటారు. పిల్లలని తల్లిదండ్రులు మ్యాక్సిమం సెల్ ఫోన్లు అవాయిడ్ చేయండి. ఈ సెల్ ఫోన్లు ఏమైనా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వడము, వాళ్ళు చాలా యాప్స్ యూజ్ చేస్తారండి. మన సోషల్ మీడియాలో మనకు తెలిసినది యూట్యూబ్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవే ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఒక 10 to 15 హైడౌట్ యాప్స్ ఉంటాయి. అవి చిన్నపిల్లలకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది. అలాగా అని చెప్పేసి వాళ్ళు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు. ఈ యాప్స్ చాలామంది పిల్లలు యూసేజ్ చేస్తుంటారు, యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంటారు కాబట్టి వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా వచ్చేసి 10th క్లాస్ ఎంతమంది అపీర్ అవుతున్నారు సార్? 100 మెంబర్స్ 10th క్లాస్. ఓకే, 10th క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకొని మీరు కొద్దిగా ఇన్ అండ్ అవుట్ ఈ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మాకు కాకతీయ స్కూల్ నుండి నెక్స్ట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ నుండి కూడా ఇక్కడ మిస్ అయ్యారు. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ వెళ్ళిపోయారు. ఎగ్జామినేషన్ ఫైనల్ డే ఇంటికి వెళ్ళిపోకుండా వెళ్ళిపోయారు. అంటే ప్రతి టౌన్లో ఆల్ స్కూల్స్ జరుగుతుంటాయి. కొద్దిగా ప్రికాషన్స్ చెప్తే మీరు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా మంచి పేరున్నటువంటి స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రులకు నేను చెప్పడం ఏంటంటే, మీరు మీ పిల్లలని సక్రమైన పద్ధతిలో ఒకటి తల్లిదండ్రులు పెంచాలి, 2 గురువులు పెంచాలి. వీళ్ళిద్దరు కంట్రోల్ లేకపోతే సొసైటీలో వీళ్ళు కంట్రోల్ చేసిన బాధ్యత ఎవరికి వస్తుంది? మాకే వస్తుంది. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అప్పుడు మేము కంట్రోల్ ఏంటంటే లాఠీతో చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే పిల్లల్ని దండించిన, టీచర్స్ పిల్లల్ని కొట్టినా, టీచర్స్ పైన అలిగేషన్ చేయడము, మా పిల్లల్ని కొట్టినారా అనడము, తిట్టినారా అనడము. మేము చదువుకునేటప్పుడు నిజంగానే టీచర్స్ బాగా కొట్టుండేవాళ్ళు. ఈ విధంగా స్టిక్స్ విరిగిపోయేవి. మమ్మల్ని కూడా చాలాసార్లు కొట్టినారు. మేము ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయాలి పేరెంట్స్కి. చేసినా పేరెంట్స్ రారు, పట్టించుకోరు. టీచర్ కొట్టకపోతే ఎవరు కొడతారో నేను ఇంకా ఉంటుంది. నేను తల్లిదండ్రులకు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఈ జనరేషన్లో ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్లో 4G 5G సెల్ ఫోను, హై టెక్నాలజీ, తల్లిదండ్రులు ఫాస్ట్ పొద్దున పనికి పోతే సాయంత్రం వస్తారు, పిల్లలు పట్టించుకోరు. కాబట్టి ఒక ఎగ్జామ్షన్ అడుగుతున్న తల్లిదండ్రుల నుండి, ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలని టీచర్స్ ఏమైనా దండిస్తే దయచేసి మీరు సీరియస్గా తీసుకోవద్దండి. అంటే నేను అన్నట్టు ఏంటంటే బ్యాడ్ వేలో ఏదైనా ఉంటే సీరియస్గా తీసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. మంచి కోసము ఏదైనా దండన చేస్తే, ఒక ఏటు కొట్టినా, ఒక మాట అన్నా, తల్లిదండ్రులు మాత్రం దయచేసి వెంటనే రావడము, స్టూడెంట్స్ వీడియోస్ తీసుకొని రావడము, ఆ ఏరియాని తీసుకురావడము, వీళ్ళు తీసుకురావడము, స్కూల్ పైన పడటము, టీచర్స్ అలా అన్నారు ఇలా అనడము, ఇవన్నీ కొద్దిగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళండి తల్లిదండ్రులకు, పేరెంట్స్కి తెలియజేస్తున్నా. ఆల్రెడీ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఐ నో వాట్ ఈస్ ద రిప్రికేషన్స్. అది ఒకటి. ఎందుకంటే మనము దండించుకుంటాం, చిన్నపిల్లలకు తెలియదు, డూస్ డు నాట్స్ తెలియదు, మంచి ఏదో తెలియదు, చెడు ఏదో తెలియదు. పేరెంట్స్ దండించడానికి టైం ఉండదు. 24 గంటలు జాబ్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఏదో పని చేసుకొని జీవనాధారం కోసం సంపాదించాలి, పిల్లలకు పోషించాలంటే. ఇలాంటి బిజీ టైంలో ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఏంటంటే టీచర్స్ ఏదైనా దండించినప్పుడు మంచి వేలో, గుడ్ ఫెయిత్తో, మంచి ఉద్దేశంతో వాళ్ళని ఎగ్జామ్షన్ చేయమని తల్లిదండ్రులకి, పేరెంట్స్ని కోరుకుంటున్నాను. ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ వారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అని అన్నారు. మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మా 39వ యాన్యువల్ డేకి సంబంధించిన మంచి సందేశం ఇచ్చారు. నిజంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి, వాళ్ళకు సెల్ యూటిలైజేషన్ గురించి కూడా వివరంగా తెలియజేసినారు. చాలా సంతోషం సార్. మీరు కూడా తల్లిదండ్రులు కలలు కనండి, మీ పిల్లలు కూడా సార్లాగా గొప్ప ఆఫీసర్ కావాలని చెప్పేసి కలలు కనండి. సార్ కూడా ఒకప్పుడు మీ పిల్లల లాంటి స్టూడెంటే మంచి క్రమశిక్షణతో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న పెంచడం, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పెంపొందించుకోవడం, భగవంతుని ఆశీస్సుల వల్ల సార్ ఈరోజు మన పాఠశాలకు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా పెద్ద ఆఫీసర్గా రావడం అనేది జరిగింది. సార్ మరింత గొప్ప స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ, మాకు పిలిచిన వెంటనే మా ప్రాంగణానికి వచ్చి మంచి సందేశం ఇచ్చినందుకు
హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. Arun Venkat Saina was a student of Devanga who passed in 2016 and now he is working as trainer in Battalion Training Center, Pandadu. I welcome him to address on this occasion. మేనేజ్మెంట్కి, స్టాఫ్కి, పేరెంట్స్కి, టీచర్స్కి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మొదటగా నా పేరు అరుణ్ వెంకట సాయన, సతీష్ పెట్రా పోలీస్. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అనంతపూర్ బెటాలియన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ట్రైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను ఇదే స్కూల్లోనే 2016 బ్యాచ్లో పాస్ అవుట్ అయ్యాను. నేను కూడా మీలాగే ఇలా కూర్చుని బాగా కష్టపడి చదివి ఇలా మీ ముందు పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని నిలబడడం నాకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్. మొదటగా ఈ 39th యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనగానే సార్ నాకు కాల్ చేసి మీరు ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కదా, మీరు వస్తే కొద్దిగా మోటివేషన్గా ఉంటుంది సార్ స్టూడెంట్స్ అందరికంటే, ఖచ్చితంగా సార్ నేను వస్తాను సార్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది. అయితే మీరందరూ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది డిసిప్లిన్ అండి. చాలా మంది ఖచ్చితంగా డిసిప్లిన్ ఉండడం, క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్స్ పిల్లలు చాలా మంది మొబైల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ మధ్య మొబైల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఇతర రావచ్చు. కానీ మీకు మొబైల్ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా తగ్గించాలి. ఎందుకంటే మొబైల్స్లో గేమ్ ఆడడం వల్ల మైండ్ అనేది లేజినెస్ అయిపోతుంది. మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలంటే మొబైల్ యూజ్ చేయకుండా ఉండడం మంచిది. అలాగే నేను అప్పుడు టీచర్స్ చెప్పిన గైడెన్స్ కానీ టీచర్స్ చెప్పిన నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి ఇప్పుడు మీ ముందు ఇలా ఎస్ఐగా నిలబడ్డాను. మీరు కూడా అలాగే టీచర్స్ మరియు పేరెంట్స్ చెప్పిన విధంగా నడుచుకుంటూ ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి. వెంకట సాయినాథ్ చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. మీరు కూడా మాలాగా గొప్పవాళ్ళు కావాలి అంటే క్రమశిక్షణతో ఉపాధ్యాయులు చెప్పినట్టుగా చదువుకోవాలని చెప్పేసి మంచి సందేశం ఇచ్చారు. సంతోషంగా మీరు కూడా భవిష్యత్తులో మరింత గొప్ప స్థాయికి ఎదగాలని ఈ పాఠశాలలో కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు పిలిచిన వెంటనే మా ప్రాంగణానికి రావడం, మా పిల్లలకు సంబంధించిన మంచి సందేశం ఇవ్వడం అనేది చాలా శుభసూచకం. ధన్యవాదాలు సార్.
Bye.